Praise God. God is good all the time. All the time, our God is good. Amen. We have entered a new week. Amen. So let's just thank God and give praise and offering to our God and say, yes, Father, we give you thanks, O Lord Jesus. We enter your gates with thanksgiving in our hearts, O Lord Master. Father, we thank you for this blessing of a new week, O Lord Jesus. Yes, O Master. Even this week we are going to enter a new month. Amen. So let's just thank God and say, yes, Father, all the blessings that you have given us, O Lord Jesus, throughout, O Lord Master. Yes, Father, we are so thankful for it, O Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Just close your eyes and get into His worship, get into presence and say that, Father, we worship your name, O Lord Jesus. Father, we thank you for this blessing, O Lord Jesus. Thank you for this life that you have given me, O Lord. Thank you, Father, for you in my life, O Lord Jesus. Thank you, Father, for choosing me. Just keep worshiping Him and just say that, yes, Father, you're a mighty God. You're a prayer answering God, O Lord Jesus. You are my all in all, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Let's sing this song and worship Him and say, yes, Father, you are my everything. You are my all, Lord. Yes, Lord. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now, how about you? Let's sing and glorify Jesus and tell that, yes, Father, you're a mighty God, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Father. Oh, taste and see that the Lord is good. Yes, everyone gathered here, just taste and see that the Lord is so, so good. Yes, Lord Jesus. Mahime, mahime, sada atanige, Yesu Rajanigendigagali. Amen. We are born to worship our Heavenly Master. Amen. So let's just thank God and say, yes, Father,
ರಕ್ಷಣಾನಂದವ ನೀಡಿದ ನೀನು ತಂದೆ, ನಿನಗೆಂದಿಗೂ ನಾವು ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ. Let's just thank God. Remember his sacrifice. Remember that he has saved by his blood. We are saved by his blood, and just remember that ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಆತನಿಗೆ. ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆಂದಿಗಾಗಲಿ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಆತನಿಗೆ, ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆಂದಿಗಾಗಲಿ. ರಕ್ಷಣಾನಂದವ ನೀಡಿದ ಕರ್ತನ ಎಂದೆಂದು ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡುವೆ. ರಕ್ಷಣಾನಂದವ ನೀಡಿದ ಕರ್ತನ ಎಂದೆಂದು ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಆನಂದವೇ ಪರಮಾನಂದವೇ, ಸ್ವರ್ಗದಾನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ ಆನಂದವೇ. ಆನಂದವೇ ಸ್ವರ್ಗದಾನಂದವೇ, ಪರಮಾನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದಿ ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದಿ ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಕುರುಡನಾಗಿದೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ, ಪರಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ನೀಡಿದೆ. ಕುರುಡನಾಗಿದೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ, ಪರಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ನೀಡಿದೆ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಿಸ ಧರೆಗಿಳಿದು ನೀ ಬಂದವನೇ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಿಸ ಧರೆಗಿಳಿದು ನೀ ಬಂದವನೇ. ಆನಂದವೇ ಪರಮಾನಂದವೇ, ಸ್ವರ್ಗದಾನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ. ಆನಂದವೇ ಪರಮಾನಂದವೇ, ಸ್ವರ್ಗದಾನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದಿ ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದಿ ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಜೀವ ಮಾರ್ಗದೊಳು ಹೋಗುವೆ ಯೇಸುರಾಜನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆ. ಜೀವ ಮಾರ್ಗದೊಳು ಹೋಗುವೆ ಯೇಸುರಾಜನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆ. ಭಾಗ್ಯಕಾನನಿಗೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಸದಾ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆ. ಭಾಗ್ಯಕಾನನಿಗೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಸದಾ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆ. ಆನಂದವೇ ಸ್ವರ್ಗದಾನಂದವೇ, ಸ್ವರ್ಗದಾನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ. ಆನಂದವೇ ಪರಮಾನಂದವೇ, ಸ್ವರ್ಗದಾನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದಿ ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದಿ ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆನಂದವೇ ಪರಮಾನಂದವೇ, ಸ್ವರ್ಗದಾನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ. ಆನಂದವೇ ಸ್ವರ್ಗದಾನಂದವೇ, ಪರಮಾನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದಿ ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದಿ ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದಿ ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದಿ ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿದನು.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. Amen. ಜೀವ ಮಾರ್ಗದಳು ಹೋಗುವೆ ಹೋಗುವೆ ಏಸು ರಾಜನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆ. Amen. Yes, Lord Jesus. Father, ಹೌದು ತಂದೆ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾದಾತನಾಗಿದ್ದಿ ತಂದೆ. ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದೆ, ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ. Amen. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದೇವೆ, but God has shown us a way and He's leading us. Amen. That's why He's a guiding light. Amen. Just let's sing the song. Tere jaisa hai koi nahi. Yes, Lord Jesus. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ಆತನಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ತೆರೆ ಜೈಸಾ ಹೈ ಕೋಯಿ ನಹಿ, ತೆರೆ ಪ್ಯಾರ್ ಸಾ ಹೈ ಕುಚ್ ಭಿ ನಹಿ. ಆಮೆನ್. तू है महान, तू है जुदा, तेरे जैसा है कोई नहीं. Amen. Just remember His presence. Just thank Him for His blessing and just say that, yes, Father, there's no one like you, Lord. Yes, even in this difficult times, just remember that, God, you're my only help. You're my only hope, Lord. And just thank God because He's leading you beautifully. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆತನಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವ. ತೆರೆ ಜೈಸಾ ಹೈ ಕೋಯಿ ನಹಿ, Lord. There is no one like you, Lord Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. तेरे प्यार सा, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. तू है महान, तू है जुदा, तेरे जैसा कोई नहीं. तू है महान, तू है जुदा, तेरे जैसा कोई नहीं. तू है महान, तू है महान, तू है जुदा, तेरे जैसा कोई नहीं. तू है महान, तू है महान, तू है जुदा, तेरे जैसा कोई नहीं. तेरे जैसे, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. तू है महान, तू है महान, तू है जुदा, तेरे जैसा कोई नहीं. तू है महान, तू है जुदा,
तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। Just lift your hands high up and just sing to the Lord and say, Father, thank you, Lord. Thank you, Master, for your mercies. Yes, Father. Mercies that are new each morning, Lord. Yes, Father. तेरे प्यार When we dwell with you, O Lord, Father, we receive your mercies. Mercies in a new way, Lord. Yes, Father. Yes, Father, your mercies are new every morning. It's unique every morning, Lord. Thank you, Father. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। Amen. Let's just remember his sacrifice. Let's remember the blessings that we failed to count. Amen. Let's just thank God and say, yes, Father. Yes, Lord Jesus. We receive every promise that you have said, Lord. We claim those promises, O Lord Master. Yes, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. Let's again sing and confess and tell him that, Father, there is no one like you, O Lord Master. No one can take your place. And our heart beats to worship you, O Lord. Our hearts beats to worship you. Father, thank you, Jesus. Thank you, Master. Let's all praise our Jehovah Jireh. Let's thank him and say, yes, Father, you are my provider. Let's thank God and say, Father, you are our Jehovah Rapha, O Lord Master. Let's thank God, Jesus, and say, yes, Father, my provider, my healer. Thank you, Jesus. There is no one like you, Lord. There is no one like you. Thank you, Jesus.
No one like you, my Lord. No one could take your place. There's no one like you, my Lord. No one like you. You are my God. You're everything to me. There's no one like you, my Lord. No one like you. You are my God. You're everything to me. There's no one like you, my Lord. No one like you. There's no one like you, my Lord. No one could take your place. My heart beats to worship you. I live just to seek your face. There's no one like you, my Lord. No one could take your place. There's no one like you, my Lord. No one like you. No one like you. No one like you. Hallelujah. Let's be in His presence and say, Yes, Father. Nina hage yaru illa tande. Yes, Father. No one like you, O Lord. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ. ಎಸ್ ಫಾದರ್, ಯು ಆರ್, ನೀನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದು ತಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್. ಯು ಆರ್ ಅ ಕ್ರೌನ್, ಲಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Just remember His sacrifice on the cross and say, Yes, Lord, there's none like you, O Lord Master. Remember the times that He has called you by your name and said, I'm going to lead you. I'm going to take you to the green pastures. Just remember and just thank God and say, Yes, Father, there is no one like you, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. ಆತನಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆತನಾಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಆತನಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Just thank God and say, Yes, Father. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ತಂದೆ. Yes, Father, ಅದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಂದೆ. Yes, Father, the breath I take, every word that I speak, it's because of you, O Lord. Thank you, Father. Let's open our hearts, fill our hearts with thanksgiving and say, Father, every ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನಾಗಿದೆ ತಂದೆ. You deserve all the glory and honor, O Lord Master. Thank you, Jesus. Thank you, Master. ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. Let's just thank God and say, Thank you, Jesus, for this wonderful time of worship. Wonderful time, Father, where I could sing praises to you, O Lord. Wonderful time where I could be one with you and say, Father, how much I love you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for this time. Thank you, Jesus. Father, we place everything in our mind, our hearts, our desires, our needs unto your able hands. We know, Lord Jesus, your plans
are much more beautiful and wonderful than we expect, Lord, or that we have imagined, Master. Just thank God and say, thank you, Father. We know that we are in your hands, Lord Jesus. Just like that child, carefree, without any worries, just hoping that my Abba Father is going to take care of everything, Lord. Thank you, Jesus, for this time. Thank you, Master, for that assurance that you give us. Thank you, Jesus. This prayer we ask in Jesus' name, and we all say aloud, Amen and Amen. Praise God. Once again, it's a beautiful morning, and I thank God for giving us this time. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೀಗ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಷಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಟಚ್ಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಸೆಡ್, "There's no one like you, my Lord, no one to take your place. My heart beats to worship you. I live just to seek your face. You are my God and you're everything to me." Such a beautiful worship song. And as I was singing it, I could feel it in my spirit that yes, He's the one who's my everything, who's my all. We started with that song, He's my everything and He's my all. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. I've stopped watching news because the minute you put your TV on in the morning to listen to the news, it's all about COVID, COVID and more COVID. And in the night, when you switch it off, it's still the same news. Only report of COVID and COVID deaths. And even in the newspaper when you read, it's so sad to read news of COVID deaths. Recently, I was reading about a doctor who helped so many COVID patients. He treated so many COVID patients, and he contracted the disease, and nobody gave him admission in a hospital, and he died. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿ ವಿ ಹಾಕಿದರೂ ಕೋವಿಡ್, ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಸುವಾಗಲೂ ಕೋವಿಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೋವಿಡ್. ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಸತ್ತರು, ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹಾಗಾಯಿತು ಹೀಗಾಯಿತು. ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು ನಾನು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಓದಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ತುಂಬ ಬಸ್ಸಿರಿ, ಅವಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೆರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾರೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. Pregnant lady dies because she didn't get treatment at the right time. And then another COVID death. That was so sad when I read about it in the newspaper. An elderly man has died due to COVID, and his family didn't want to take the body for the last rites. Not that they were giving the body, they didn't even want to come and see. They said, fine, do what you want to do with this body. ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರು ನೋಡೋದು ಬಿಡಿ, ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೊಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಇತ್ತು.
ಅವರು ಆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನೀವೇನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು. ತುಂಬ ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ದೂರ ಮಾಡಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಗ ಒಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಮಮ್ಮಿ ನಾನೀಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೆ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಮನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಹಣದ ಒತ್ತಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಓದಿದೆ, ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಾಸ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್, ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಗಂಡನ ಹತ್ರ, ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ. ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ನೀನು ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು ನೋಡೋದೇನೋ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ, ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ, ಮನ ಕಲುಕುವ ಸಂಗತಿ. ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಚ್ ನ್ಯೂಸ್, there's nothing but only saddening and depressing news. You know, 2 cases that I heard just this week. ಈ ವಾರ ನಾನು 2 ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ಆ 2 ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, somebody got ill, they were admitted to the hospital, and then the COVID test was done, and within 1 day the bill was 81,000 in both the cases. COVID negative, but the bill was 81,000. ಇಬ್ಬರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮರುದಿನ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಆದಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಬ್ಬರ ಕೋವಿಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದೇ ದಿನದ ಬಿಲ್ ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡ 81,000. ಕೇಳಿಯೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ದೊಬ್ಬಿದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಅಸ್ ಡೌನ್. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇವೆ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೋ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ತುಂಬ ನೊಂದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಡೌನ್. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಅನುಭವ, ಒಂದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಅನುಭವ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಈ ವಾತಾವರಣ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ most lowest state at this point of time. Everything feels low. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕುಸಿದ ಅನುಭವ. And we look around us and we wonder, is there hope? What do? We are worried about our families, our life, our children, our jobs, our finances. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ, ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ. ಓ ದೇವರೇ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಳಮಳ, ಒಂದು ಕಳವಳ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ somebody who can help you through every situation. ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಾವು ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆಯುವ ಇಲ್ಲಿ ಏಷಾಯ 49:15 ಸಂಧಿ ನೋಡುವ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ,
ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡದೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆಕೂಸನ್ನು ಮರೆತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಾಳು, ನಾನಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆ. Isaiah chapter 49 verse 15, it says like that. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳು ಮರೆತಾಳು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಾಳು, ಆದರೆ ನಾನಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಂತೆ. ನಿಜವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಹೃದಯ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವಳು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಓದಿದೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು, ಗಾಡ್ ಕುಡಂಟ್ ಬಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಸೊ ಹಿ ಮೇಡ್ ಮದರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ಬರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಷ್ಟು ತಾಯಿಯನ್ನೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಳು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಾಳು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೆನಪಿಗುಂಟು. ನಾನಾಗ ಹೊರಗಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು. ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ that the child needed blood. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ತಾಯಿಗೆ ಎಂಥದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿದ್ಲು ಹೇಳಿದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೇನಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅವಳು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮಗು ಏನಾಗ್ತದೆ, ತೀರಿಕೊಳ್ತದೆ. Mother refuses to give blood to the child and the child dies. So there are times when, even mothers might have their own limitations in loving their children. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕತೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪುಂಟು. ಅದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋದು ಮಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೆ. ಮಂಗ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತದೆ. Man is compared very closely to monkeys, and they say the way the monkey loves its little one is so much similar to what a man does. Monkey will go to any extent to safeguard its little one. And they did a little experiment on a monkey. ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ಪುಟ್ a monkey and its baby in a small water tank, and they keep filling the water tank. And then when the water level comes up, and now the monkey sees that the child might drown. ನೀರಿನ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಈಗ ಈ ಮಂಗ ನೋಡ್ತದೆ, ಮಗು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬೋದು. ಸೊ the mother monkey picks up the baby and holds the baby in her hands. ಆ ಮಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಮಂಗನ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. the water comes up to the waist of the monkey, mother monkey. So then she lifts her hands higher, and finally when it comes near her shoulders, ಆ ಒಂದು ಅವರ ಭುಜದವರೆಗೆ ನೀರು ಬರುವಾಗ ಆ ಮಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಮರಿಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತದೆ. ಇನ್ನೂ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗಿಂತ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಮೂಗಿನವರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಮಂಗ ತುದಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತದೆ. ತುದಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್
toes and lifts the baby higher as the water comes near its nose. But finally, all its efforts to save the baby fails because now the water comes above its nose level. ಆ ಮೂಗಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಈಗ ಆ ಮಂಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಆ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ತದೆ. ಸರ್ವೈವಲ್, ಏನೋ ತನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು, ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಲವ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದ, ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಓದಿದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜನರು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ the word of God says he will never forget you. People you trusted, people you loved, people on whom you had rested upon, thinking that they will never leave you, might have walked out of your life. But the word of God says that I will never forget you. I will never leave you. And that's such a hope in a time like this. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ, ಹಿ ಸೀಸ್ ಅಸ್ ಥ್ರೂ. ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರ ಆತ. ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಆತನು ಕೈ ಚಾಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರು ಆತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ it rejects one of the young ones. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ತಾಯಿ ಕುರಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನಂತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವಳು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಕುರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ಬಮರ್ ಲ್ಯಾಮ್, ಆ ಮರಿಗೆ ಬಮರ್ ಲ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ತಿರಸ್ಕೃತ ಕುರಿಮರಿ, ಬೇಡವಾದ ಕುರಿಮರಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಕುಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಈ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುರುಬ ಮತ್ತೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. It will kick the baby, but it will not feed its own baby. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ಈವನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಂಡರಿಂಗ್. ಆದರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಮಗು ವೀಕ್ ಉಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದುಕುವ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ನೆನೆಸಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಡದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನವರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮದರ್ ಆರ್ ದ ಈವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್, ಸೊ ಶಿ ರಿಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಶೆಪರ್ಡ್ ಡಸಂಟ್ come to the rescue of this lamb, it will die. ಆ ಒಂದು ಮರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕುರುಬ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. And I believe when the mother rejects the baby, it
hangs his head so low. The baby hangs its head so low as if it has got some severe problem with the neck. ತಾಯಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಲು ಕೊಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು, ಆ ಬೇಬಿ ಲ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕುರಿಮರಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಅದು ತಿರಸ್ಕೃತ ಅನುಭವ ಅದು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಅಂತೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಇಟ್ಸ್, ಒಂದು ತಿರಸ್ಕೃತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಲಿ, ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದರದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್, ಅದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೊಂದು ಹೋದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ಶೆಪರ್ಡ್ ಡಸ್, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕುರುಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬೇಡವಾದ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ he takes it to his home, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ he bottle feeds it, ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲ ನೀರ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಹೊದಿಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ bosom, listening to the heartbeat of the shepherd. He will keep it warm by the fireside, and he will keep it warm by rolling a blanket over that baby lamb, over that lamb, and then he will hold it so close that the lamb will hear the heartbeat of the shepherd. And there's so much of comfort and warmth in that shepherd's arms that the lamb just relaxes, and the lamb will grow in the shepherd's home. ಆ ಕುರಿಮರಿ ಏನು ಆ ಒಂದು ಕುರುಬನ ಅಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನಫ್, ಅದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕುರುಬ ತಂದು ಬೇರೆ ಕುರಿಮರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ನಾರ್ಮಲ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನಫ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್, ದ ಶೆಪರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಶೀಪ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಾಕ್. And believe, there's one more thing that we need to notice. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಕುರಿಮರಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ, I believe it walks with its head held high with so much of confidence, because it feels the shepherd himself took care of me. Though my mother rejected, the shepherd took care of me. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಅದು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತದಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರ ಭರವಸೆ ಈಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಉಂಟು? ಆ ಕುರುಬನ ಮೇಲೆ. ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕುರುಬ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಎಂಬ ಒಂದು ಆ ಭರವಸೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದ ಶೆಪರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಶೀಪ್, ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ first one to come running. This will be the first one to hear the shepherd and come running. ಆ ಕುರುಬ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ ಮೊದಲು ಓಡಿ ಬರ್ತದಂತೆ. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ಡ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ವಿತ್ ದ ಶೆಪರ್ಡ್.
ಯಾಕೆ ಅದು ಮೊದಲು ಓಡಿ ಬರ್ತದೆ? ಕುರುಬ ಈಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕುರುಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ. ಇಟ್ ನೋಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಪರ್ಡ್. ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ, ಆ ಕುರುಬನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದು ಓಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಶೆಪರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲವ್. ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಬಮರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಕುರಿಮರಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೇ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ವರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ because maybe we were an unwanted child. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಡವಾದ ಮಗು ನಾವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆದಾಗ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಟ್ ಲವ್ ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇಟ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸಿದೇವ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕದೆ ಒಂದು ಸೋತ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಆ ಬಮರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಕುರಿಮರಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ರೀಚ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದಾದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಾಗ ವಿ ಬೇರ್ ದಿ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ತಿರಸ್ಕೃತ ಆದ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. And that is when we sometimes get into a shell. We don't want to meet people. We are not very friendly. We are very scared. We don't want to be hurt again. ನಾವು ತುಂಬ ಒಂದು ಭಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪುನಃ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಜನರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಇಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೊಂದಿರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿದೆಯಾ? My dear friend, are you feeling lonely and dejected and left out? Do you feel that, yes, the world has rejected me, my own has rejected me? Are you feeling like that? There is hope for you. The Word of God says in John 10:14-16, ಯೋಹಾನ 10:14 ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು, ನಾನು ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದವೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ನನಗೆ ಅವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ತರಬೇಕು. ಅವು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವು. ಆಗ ಒಂದೇ ಹಿಂಡು ಆಗುವುದು, ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿರುವನು. It says like this, I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock and one shepherd. There will be one flock and one shepherd. He will even lay down his life for you. ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. He has already done it on the cross. He paid a price because he loved you. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಆ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದನು, ಸೈತಾನನ ಬಂಧನದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿದನು. This was God's plan to save you
so that you will not get into hellfire at the end of times. ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗದಂತೆ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆ ದೇವರ ನೀತಿಯ ಮುಂದೆ ನೀನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಬಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತಿರಸ್ಕೃತ ಮನೋಭಾವನದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೆ. Are you like a bummer lamb that you feel there's nobody who loves me? I have no one. My own have dejected. My dear friend, you have someone who loves you so much that he even gave his life for you. ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ನಿನಗಾಗಿ, just for you, he has given it on the cross. I know there are so many of you are watching who can identify with this situation. You are like bummer lambs. ನೀವು ಆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಕುರಿಮರಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಲ್ಲ, ನನ್ನವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೋತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎನ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ದಿನವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He doesn't force himself on you. He has sent the Holy Spirit to strengthen us in our times of weakness. But if we just even look at him, he's more than willing to come and lift us up and hold us close to his heart, like the shepherd did, so that you can hear the heartbeat of Jesus. And the heartbeat of Jesus is so comforting because every beat speaks of his love for you. Every beat reminds of his sacrifice on the cross. And at the end of time, he will take you home to be with him. ಆ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನು ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನೀನು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನಿಟ್ಟು ಆತನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ, ಒಂದೊಂದು ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಡಿತ ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತ, ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತದೆ. ಆತನ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಆ ಬಲಿ, ಆತನು ತನ್ನನ್ನೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನೀನು ತಿರಸ್ಕೃತ ಕುರಿಮರಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಆತನ ಕುರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೆವು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಉಂಟು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಿಂಡಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಇವತ್ತು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟುಡೇ, ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ so that we will all be one fold under one shepherd. May God really stir your hearts to be in that fold, to be under that shepherd, because he is a good shepherd. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. He laid down his life for you and for me. ಆತನು ನನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಕುರುಬನು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆತನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಾದರೆ we don't have to feel rejected anymore. No matter who is with you or without you, who is your friend or not your friend. ನೀನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಶೆಪರ್ಡ್. ಆತನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆತನು ಕರೆಯುವಾಗ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಆತನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆತನು ಕರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನೀನು ಆತನ
ಹತ್ತಿರ ಓಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆತನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನದಾದರೆ, ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಲಾರ್ಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಯು. ಯೇಸುವೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನೊಂದು ತಿರಸ್ಕೃತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನಾನು ನಿನ್ನವ, ನೀನು ನನ್ನವನಾಗಿದ್ದಿ. ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಮ್ಮ ಲ್ಯಾಮ್, ಐ ಆಮ್ ಲಾಸ್ಟ್, dejected, feel broken in my spirit, but I need you. And if that's your prayer, He is there waiting for you. And more than you know, He loves you and He gave His life for you. He will never leave you nor forsake you. Let us pray. Pray, practice. Father, we thank you for this beautiful time. Thank you so much for your goodness in our life. Thank you, Lord, for this word. Yes, Lord, I believe so many of us might have felt like bummer lambs. So many of us might have felt rejected, lost, and lonely in this world. But Jesus, it's such a joy to know that you are a good shepherd, and you are more than willing to lift us up, hold us close to your heart, that we could hear your heartbeat and feel the love in every heartbeat, which just expresses how much you loved us when you died on the cross. Thank you so much for that love. Help us to find our love in you. And Lord, come off all our rejections, all our heartaches, knowing fully well that in you we are more than loved. In you is the fullness of joy. Lord, I pray for each and every one who's watching, each and every one who's felt like a bummer lamb. Let them not feel that way anymore, Lord. Let them know, Lord, that you love them no matter what. You're not interested in their past. All you're interested is their present and their willingness to come to you and to submit to you and to yield to you. Thank you, Father, for your goodness. I commit everything into your hands, every person into your hands. Let them experience the joy of living in your presence, having you as their shepherd. In Jesus' name I pray, amen and amen.